दर्शक बंधु आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत करुछि। मृत्युर गोटे वर्ष पूर्वर वृद्ध लोक अर्थात वयस्क मध्य देखा जाउथिबा एही 5 गोटी संकेत जहाकू आपण केबे भी अणदेखा करंतु नहीं। कण आपण केबे आपणकर कौनसी निज लोकंक पाखरे प्राय 1 वर्ष पूर्वर कौनसी सामान्य एवं चिंतारे पकाउथिबा परिवर्तन देखिछंती कि? बहुत लोक मानुछंती कि वृद्धावस्थारे मृत्यु हठात आसी थाए, किंतु सत्य कथा यह जे शरीर धीरे धीरे संकेत देबा आरंभ कर दे थाए। केबे केबे मासे किंबा वर्षे पूर्वरु शरीर संकेत देबा आरंभ कर दिए कि एबे जीवन आपणकर शेष यात्रा आड़कू बढ़ी चलीछि। किंतु असुविधा यह जे अधिकांश लोक एही संकेत को जानी पारु नाहंती। प्रथमे प्रथमे तो एही संकेत सामान्य लगी थाए, किंतु परे जेबे मने पकाइबा तेबे जना पड़े जे अरे सबु संकेत तो आम आखि सामनारे हेउथिला, किंतु सेते बेलकू सबु डेरी हो जाइथिबो। एही वीडियो रे आमे कथा हेबा सेही 5 गोटी संकेत विषय रे जहा 1 वर्ष पूर्वे शरीर रे अनुभूत होई थाए। जेबे कौनसी वयस्क निज जीवनर शेष वर्ष रे ठिया होइछंती तेबे एही थिरु किछि जिनिस आपण चिन्हि पारिबे, किंतु भाबुथिबे आमे तो वयस्क हेलाणु, शरीर रे एपरि परिवर्तन हेबा स्वाभाविक, एहा साधारण अटे। किंतु प्रकृत रे एहा शरीरर शेष समयर अवस्था अटे। जदि आपण एही संकेत को जानि पारंती तेबे आपणक घरे थिबा वयस्कंकर भलरे देखाशुना करि परिबे, तांको सहित खुशीर मुहूर्त बिताई पारिबे। तांकर शेष वर्ष आराम, सम्मान और शांति रे भरी जीव। सेथिपाई मु आपणको अनुरोध करुछि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, कारण एही 5टी संकेत आपणको ना केवल भावनात्मक रूपे नुहे बरम प्रैक्टिकल रे मध्य प्रस्तुत हेबा पई सुजोग देई थाए। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। प्रथम संकेत, आवश्यकता ठारू अधिक अचानक ओजन रे ह्रास घटिबा। एहा सबुठारू प्रथम और स्पष्ट संकेत मध्यरु गोटिए। प्रथमरु बास एतिकी जना पड़ी थाए कि वेट लॉस हेउछि, कपड़ा ढिला हेबाकू लागि थाए, पुणी खाइबाकू मध्य मन होई न थाए। परिवार लोक भाबिथांती बोधुए वयस्क हेबा जोगु एपरि हेउछि, एहाकू अणदेखा करि दियंती। एहा एथिपाई होई थाए कि शरीर पूरापूरी भाबरे खाद्य को पाचन करि पारि न थाए, प्रोटीन ठीक रे मिल पारि न थाए, मसल्स मध्य कमजोर हो जाई थाए। किंतु वयस्क हेबा संगे संगे मसल्स कमजोर हेबा स्वाभाविक। जदि एहा बहुत जल्दी होई थाए भाबि नियंतु एहा कोनोसी गंभीर असुविधार संकेत होई थाए। शरीर रे खाद्य भल भाबरे हजम होई पारु नाही, तेणु प्रोटीन मध्य मिल पारु नाही, तेणु मांसपेशी कमजोर हो जाउछि। शक्ति कम हेबा जोगु चालिबारे असुविधा हुए, ताहा सहित पड़ी जीवार मध्य विपद थाए। कौनसी छोट मोट इन्फेक्शन जल्दी हो जाए थाए। अन्य गोटे कारण हेउछि खाइबार इच्छा कमी जिबा। बहुत वयस्कंकर स्वाद धीरे धीरे कमी जाई थाए, खाद्य एते स्वादिष्ट लागि न थाए, पेट मध्य जल्दी पूरी जाई थाए। धीरे धीरे से माने खाद्य छाड़ी देई थांती बा खाद्यर परिमाण कमी जाई थाए। एहा केवल मूडर कथा नुहे, एहा नेचुरल अटे। अन्य रोग जेपरि कैंसर, हार्ट फेलुअर, किडनी रोग सबु ओजन कम हेबार कारण हो जाई थाए। केते थर डिप्रेशन मध्य खाइबार इच्छा को मध्य कम करि देई थाए। एहा द्वारा अवस्था खराब हो जाई थाए। अधिकांश परिवार लोक वयस्कंकर रुचि और पसंद मुताबक खाद्य खुआइबाकू चेष्टा करंती, किंतु एथिरे विफल हो जांती। एही समय रे जबरदस्ती खाद्य खाइबा दरकार। शरीर को आरामदायक पाचन हेउथिबा जिनिस और शरीर को यथेष्ट हाइड्रेट रखिबा दरकार। जदि कौनसी वयस्कंकर ओजन हठात ह्रास घटुछि, मांसपेशी बहुत कमजोर हो गलानी, तेबे सतर्क मुताबक कार्य करंतु। तेबे चालंतु द्वितीय संकेत विषय रे कथा हेबा। बहुत अधिक हालिया अनुभव और कमजोर हेबा। समयर शेष वर्ष रे स्पष्ट देखा जाउथिबा लक्षण एक गभीर और लगातार अनुभूति थिबा थकावट, जहा विश्राम बा सोइबा द्वारा मध्य ठीक होई न थाए। छोट छोट काम कले मध्य
ଗଭୀର ଭାବରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରି ଲାଗେ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶେଯରୁ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଥାଏ ଓ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯେପରି ଭୋଜନ ତିଆରି କରିବା, ପୋଷାକ ଧୋଇବା, ଘର ସଫା କରିବା, ଏହି କାମରେ ମଧ୍ୟ ହାଲିଆ ଲାଗିବା। ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେପରି ଆମ ଶରୀର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ କମଜୋର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା କମଜୋର ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ବୟସ୍କ କେବେ କେବେ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ବୟସ୍କମାନେ ଏକାକୀ ଦୁଃଖରେ ବସନ୍ତି ଓ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେଥର ଲୋକେ ଏହା ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ବିନା କିଛି ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମଜୋର ହେବା ବା ଆପେ ଆପେ ଦବିଯିବା। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଶେଷ ଜୀବନର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଭାବନା, କହିବା ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପୁରା ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଇଥାଏ, ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାରିଖ ଓ ହିସାବ କରିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏହା ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦିମାଗକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ, ଅଚାନକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଗୁମସୁମ୍ ବା ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ କଥା କହିଥାଏ, ସେ ହଠାତ୍ ଚୁପଚାପ ବା କମ୍ କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗି କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କୁହନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ଆଡ଼କୁ। ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ଏବଂ ଘା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ନ ଶୁଖିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଶରୀର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେତେ ସେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି କିଛି ବୟସ୍କ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନରେ 5 ଦିନରେ କିମ୍ବା 10 ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ମାମୁଲି ଘା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିନଥାଏ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲୋ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ନିମୋନିଆ, ଅନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସ୍କିନ୍ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଘା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଧୀର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମେଡିସିନ ଦେଇ ସେହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ଆଡ଼କୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା। ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ଏପରି ଲାଗେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଯିବା। କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ରହି ରହି ନିଅନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଦୁଇଟି ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହାତ ପାପୁଲି ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ରେ ଝିମଝିମ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀର ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯଦି ତେବେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିନଥାଏ। କେତେଥର ରାତିରେ ଶ୍ୱାସ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଦିନ ରାତି ବହୁତ କମଜୋର ଲାଗିବା ଏବଂ ଥରେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବା ପରି ଲାଗିବା, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରବାହ ହୃଦୟ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇନଥାଏ। କେତେଥର ପରିବାର ଲୋକ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱାସରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ରୋଗୀକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସରେ ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ଯେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟରେ ଏପରି କେହି ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ କଦାପି ଏକାକୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ବୟସ୍କଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏବେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଇପାରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।